श्री वाहिगुरु साहिब जी। डंडौत बंदन अनिक बार, सर्ब कला समरथ। डोलन ते राखो प्रभु, नानक दे कर हाथ। जाको हर रंग लागो इस युग में, सो कहियत है सूरा। आत्म जिणे सगल बस ताके, जाका सतगुर पूरा। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी पावन निगी गोद दे अंदर बैठ करके आप जी सबे ही सतगुरु जी दे पावन पवित्र जीवन अते विचारां दे नाल सांझ पा रहे हो। सतगुरु सच्चे पातशाह जी दे पावन पवित्र विचार नूं आरंभ करन तो पहलों कलगियां वाले शहनशाह सरबंस दे दानी शहीद पिता दे पुत्र, शहीद पुत्रां दे पिता, सच्चे पातशाह सर्व मानवता दे सांझे रहबर गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे वल्लों किरपा कीती हुई साडे कलयुगी जीवां दे उत्ते सानू एक ऐसी दात बख्शी है जिन्हों बोलदियां होया सामने वाले दे जीभा दे विचों भी वाहिगुरु वाहिगुरु उच्चारण हुंदा है अते साडे भी मूँह दे विचों वाहिगुरु वाहिगुरु उच्चारण हुंदा है। सो सतगुरु मेहर करन आप सबे ही फतेह नाल सांझ पाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु सच्चे पातशाह जी दा पावन शब्द जिहदियां कि मैं कुछ कु पंक्तियां लैके आप जी दे नाल सांझियां करनियां चाहुंदा हां, ताकि जो असी उस गुरु साहिबान दा पावन पवित्र जीवन जो समझना है। साहिब सच्चे पातशाह गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जिन्हां दे पवित्र जीवन नूं विचारन दे लई पवित्र सतगुरां दे जिहड़े विचार हन उन्हां दे नाल सांझ पाउण दे लई मालक जी दे गुण ऐसे हन गुरु तेग बहादुर साहब जी दे कि जदों असी सतगुरु जी दा जीवन पढ़दे हां, सतगुरु जी दे जीवन नूं असी समझदे हां, असी विचारदे हां ते मन दे अंदर एक ख्याल आउंदे हन कि गुरु तेग बहादुर साहब महाराज सच्चे पातशाह जी जिहड़े सन, वैसे ते 10 गुरु साहिबान दी आपो अपनी जो वडियाई है, आपो अपनी जो कारज हन, जो आपो अपने समयां दे विच उन्हां ने जो कारज कीते सर्ब मनुखता दे भले दे लई, वो सारे ही वडियाई दे योग हन। पर गुरु तेग बहादुर साहब महाराज सच्चे पातशाह जी ने एक विलक्षणता विखाई जिहदे विच के सब कुछ ही एक अलग होके रह गया, क्योंकि तिलक, जंजू अते धोती इन्हां तिन्नां चीज़ां दे नाल गुरु घर दा कोई वाह वास्ता नहीं सी। दोबारे फिर मैं बेनती कर दवां कि एक तिलक, दूसरा जंजू ते तीसरी धोती, इन्हां तिन्नां चीज़ां दे नाल गुरु घर दा कोई वाह वास्ता नहीं सी। पर फिर भी सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब महाराज कहन लगे कि किसी दी धार्मिक आज़ादी जो है वो मैं गवाचन नहीं दवांगा, भाव के किसी दूसरे दे वास्ते अगर शहादत भी देनी पवे तो वो मैं दे दवांगा।
पर सतगुरु सच्चे पातशाह जी का जो जीवन है ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਰੰਭਤਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ, ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਉਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਰ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੰਗ ਸੰਗ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਭਰਾ ਸਨ ਵੱਡੇ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਸੀ ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ 4 ਭਰਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਭੈਣ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਾਂ ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਸਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਘਰੋਂ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ, ਅਤੇ ਆ ਕੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਹੋਵਣ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ, ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਉਸ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਦੇਖ ਸਕੋ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਚਾਓ, ਇੱਕ ਖਿੜਾਓ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਰਾਗਮਈ, ਆਨੰਦਮਈ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਆਪਣੇ ਉਸ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੋ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਵਿਚਾਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਅਦਬ ਸੀਗਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਜੋ ਕੁਝ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਘਰੋਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਭੈਣ ਭਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਜੋ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਵੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਰਹੇਗਾ, ਤਕਰੀਬਨ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੀ ਰੰਗਤ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇ ਬੱਚਾ ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਰੰਗਤ ਹੈ ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਗਰ ਬੱਚਾ ਚੰਗੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਉੱਚੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵੇਲ ਪੁਣੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਵੇਗਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਸੇਮ ਡਿਟੋ ਕਾਪੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਣੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਕੀਰਤਨ, ਵੈਰਾਗਮਈ ਕੀਰਤਨ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਸੁਣ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕੀਰਤਨੀਏ ਸਿੰਘ ਸੰਪੂਰਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੋਗ ਪਾ ਦੇਣਗੇ, ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਣ ਕੇ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਵਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਫਿਕਰੇ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ
ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹਦਾ ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰਾਗੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਾਲਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਅਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚਲੋ ਉਸ ਬਾਲਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਆਈਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਮਾਲਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਚਲੋ ਚੱਲੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਹੀ ਰਲ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਨਮ ਉਹ ਵੀ ਸਫਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵੀ ਭਾਗ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਠਾ ਲਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਬਾਪ, ਹਰੇਕ ਪਿਓ, ਹਰੇਕ ਜਿਹੜਾ ਪਿਤਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਲਾਡ ਪਿਆਰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਇਉਂ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੌਤਕ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਿਆਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਵੀ ਲਾਡ ਪਿਆਰ ਦਿਓ, ਆਪ ਜੀ ਵੀ ਅਸੀਸਾਂ ਬਖਸ਼ੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਉਂ ਕਰੋ, ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦਿਓ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਿਆਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਵਾਂ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨੂਰਾਨੀ ਚਿਹਰੇ ਵੱਲ ਤੱਕਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਉੱਤੇ ਕਿੰਤੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਉੱਤੇ ਸ਼ੰਕੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਏ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵੱਲ ਜਦੋਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਜੀ ਆਹ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਜੀ ਆਹ ਕਾਰਜ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ ਹੋ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਰਤ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾ ਦੇਖੋ ਏਦਾਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੀ ਚਾੜਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਜਦੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਸਾਡੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵੀ ਭਰਨਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਾਰਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਕੇਵਲ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੀ ਪੱਲੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਆਤਮਕ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਦੇ ਆਤਮਕ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੱਲੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾਓ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਜਾਓ। ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਗੁਰ ਏਕ ਪੈਂਡਾ ਜਾਏ ਚੱਲ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਟ ਪੈਂਡਾ ਆਗੇ ਹੋਏ ਲੇਤ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਕਦਮ ਚੱਲ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣ ਲਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵੱਲ ਆਇਓ। ਮਨੋਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਨੇ ਹਨ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਨੇ ਹਨ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਸੋਚ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਇਓ, ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਅੱਗਿਓਂ ਬਰਕਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਖੋਲ ਦੇਣਗੇ। ਦੇਂਦਾ ਦੇ, ਲੈਂਦੇ ਤੱਕ ਪਾਹੇ, ਸ਼ੰਕਾ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਤੇ। ਸਾਡੀ ਬਿਰਤੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਗੱਲ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਕਟਾਕਸ਼, ਗੱਲ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਸ਼ੰਕੇ, ਗੱਲ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਟੋਕਣਾ, ਗੱਲ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਏਦਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਵੱਲ ਤੱਕਿਆ ਨਾ ਆਪਣੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਕੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਇਸ ਸਮੇਂ 100 ਤਕਰੀਬਨ 15 ਕੁ ਸਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਪੀ ਤਪੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਮਹਾਨ ਤਪਸਵੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਕਿਸੇ ਨੂਰਾਨੀ ਚਿਹਰੇ ਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਸਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਦੀਰਘ ਆਯੂ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਮੈਂ
ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਸਨ। मैं नहीं सी इस गल नूं जानदा कि गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज जी दे गृह विखे एक लाल आवेगा जिन्हों दुनिया तकेगी अते उन्हां दा जीवन पवित्र हो जाएगा। मैं कित्थे जानदा सी इस गल नूं कि गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज जी दे गृह विखे इहो जिहा पुत्तर पैदा होवेगा जिहड़ा दुश्मनां दे जिहड़ा कि किसे दे कोई उहदे कोल सामने आवेगा, भावें उहदा दुश्मन होवेगा ते भावें उहदा मित्र होवेगा, हरेक नूं गलवकड़ी दे विच लैके सीने दे नाल लावेगा। कहण लगे कि मेरा जन्म धन होया है, मैं अपने आप को वडभागा समझदा हाँ कि जिन्ने गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज जी दे पुत्र तेग बहादुर दे दर्शन कीते हैं। सतगुरु सच्चे पातशाह जी मेरा जीना धन है। इत्थे मैं बेनती करा कि जदों गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी दी विद्या दी गल होई ना, सतगुरु सच्चे पातशाह जी नूं गुरु अर्जन साहिब जी ने विद्या दी गल कीती कि कौन इन्हां नूं विद्या देवेगा, धार्मिक विद्या। गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज जी नूं भी धार्मिक विद्या बाबा बुड्ढा जी ने बख्शिश की। ते अगे देखो चल के गुरु तेग बहादुर साहिब महाराज जी ने तलवार दा धनी बाबा बुड्ढा जी ने बनाया। धार्मिक विद्या की तलीम वह भी बाबा बुड्ढा जी ने बख्शिश की। ये सन बख्शिशां जिहड़ियां कि गुरु तेग बहादुर साहिब जी की कृपा दे नाल, गुरु हरगोबिंद साहिब जी की कृपा दे नाल बाबा बुड्ढा जी के उत्ते हुईयां। इत्थे मैं बेनती जरूर करनी चाहांगा, अपने गुरु ते भरोसा रखो, शंके ना करो। बाल अवस्था दे विच बाबा बुड्ढा जी ने गुरु तेग बहादुर साहिब जी दे दर्शन कीते ते निमरता दे नाल कीते। ते मन दे विच सच्चे पातशाह ने जदों सामने खड़े सन गुरु हरगोबिंद साहिब जी ते बेनती कीती, अरजोई कीती, हे गरीब निवाज मालक जी कृपा करो, तुहाडे पहलां भी जिहड़े पुत्र सन, ठीक है तुसीं सबनां नूं प्यार बराबर दा करदे हो, मेरे तो एक गलती हो गई कि मैं तुहाडे तो ये सवाल कर बैठा। पर मेरे मन दे विच सी ख्याल कि मैं सतगुरां नूं इह गल पुछ लवां तां कि जो मेरा जिहड़ा मन है वो ठहराव दे विच आ जावेगा। ते गुरु हरगोबिंद साहिब कहण लगे, हाँ जी फरमाओ, हुक्म करो जी, की सवाल है तुहाडे मन च। कहण लगे, सच्चे पातशाह जिहड़े तुहाडे पहले पुत्र सन उन्हां नूं इस तरह तुसीं कदे सीस नहीं सी झुकाया, पर इन्हां नूं सीस झुकाउण दी वजह की है? इत्थे बेनती करां एक जरूरी जिहड़ी, वैसे तो गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज सबनां नूं बराबर दा प्यार करते सन, पर सतगुरु सच्चे पातशाह बाबा गुरदित्ता जी नूं जदों बचपन दे विच सन सतगुरु जी, ते उन्हां नूं हमेशा बाबा गुरदित्ता जी कह के ही आवाज़ दिंदे सन। जिद्दां कि दूसरे जिहड़े बाबा जी दे भरा सन अणी राय जी, सूरजमल जी, उन्हां नूं तां आम नामां दे नाल जिद्दां सूरजमल इधर ते सूरजमल जी नूं इदां करके बोलदे सन। पर सतगुरु सच्चे पातशाह जी बाबा गुरदित्ता जी नूं विशेष तौर ते इह नाम नाल पुकारदे सन कि बाबा गुरदित्ता जी इधर आओ, बाबा गुरदित्ता जी दे कोल आ वस्तु पई है। जदों किसी नूं कुछ गल कहणी हुंदी सी ना कि जाओ तुसीं बाबा गुरदित्ता जी दे कोल जाओ, कदे कल्ला गुरदित्ता नहीं सी किहा। उहदी वजह सी एक गल, क्यों वजह सी बाबा गुरदित्ता कहण दी? क्योंकि सतगुरु सच्चे पातशाह जी नूं इह गल पता सी कि बाबा गुरदित्ता जी दे गृह विखे उन्हां दे घर दे विच एक ऐसे बालक ने जन्म लेना है जिहड़ा कि गुरु नानक साहिब जी दी गुरगद्दी दा वारिस बनेगा। भाव के 7वें गुरु जिहड़े बनणगे वो बाबा गुरदित्ता जी दे गृह विखे ही जन्म लैणगे। इस करके सतगुरु कहण लगे कि मेरा यह फर्ज बनता है, जिन्हें गुरु नानक साहिब जी दी गुरगद्दी नूं संभालना है, जिम्मेवारी लैनी है, ਉਹਦੇ पिता नूं भी मैं इज्जत दे नाल बुलावां। भावें कि गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज जी दे पुत्र सन, पर रूहानियत दे तौर ते उन्होंने अपने बेटे दी, अपने पुत्र दी भी इज्जत की सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने। ते सतगुरु जी ने इत्थे कहना कीता कि मैं इन्हां दा नाम जिहड़ा है सत साहिब कहण लगे कि इन्हां नूं क्यों तुसीं इन्ने प्यार नाल सीस झुकाया? बाबा बुड्ढा जी कहण लगे, साहिब कहण लगे इन्हां दे उत्ते ना बड़ी भारी जिम्मेवारी आ जानी है। बाबा बुड्ढा जी ने दसन लगे कि इस बच्चे दे उत्ते तेग बहादुर दे उत्ते एक बहुत भारी जिम्मेवारी आवेगी समा रहिंदियां, ते तुसीं देखियो इन्हां दे उत्ते वो जिम्मेवारी आ जानी है कि सारे ही इन्हां दे कोल आस भरियां नज़रां दे नाल आउणगे, सारे दी उम्मीद इन्हां ते होवेगी, ते इह फिर सबना दे वास्ते सूरज बन के सूरज वांगू चमकणगे। इह सच्ची गल है कि गुरु तेग बहादुर साहिब महाराज जी दी शरण विच जदों कश्मीरी पंडित आए, केवल ते केवल गुरु तेग बहादुर साहिब महाराज जी ने उन्हां दे धर्म नूं बचाया। मैं बेनती कर दवां कि धोती तिलक
ਅਤੇ ਜੰਜੂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਮਾਲਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਸਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹਨੇ ਜਿਉਣੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਖੁੱਸਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਥੋਪਣ ਵਾਲਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੀਸ ਝੁਕਾਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਇਕੱਲੇ ਜਾਣਦੇ ਸੀ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇੰਨੇ ਕੌਤਕ ਵੀ ਵੇਖੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਵੇਖਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੈਂ ਅਜੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਪਿਆਰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮਾਲਕ ਜੀ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੁਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵੱਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਹਿਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਇੰਨਾ ਗੰਭੀਰਤਾ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਦੇ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ, ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ, ਕੀਰਤਨ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚਾ ਹਰੇਕ ਦੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰੇਗਾ, ਹਰੇਕ ਦੇ ਕੰਮ ਆਵੇਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾਤਾ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਹੀ ਬਰਾਤ ਜਦੋਂ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਰਵਾਨਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਬਰਾਤ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਭਰਾ ਦੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਮਰ ਕੇਵਲ 4 ਕੁ ਸਾਲ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੜੇ ਦਿਆਲੂ ਸਨ, ਬੜੇ ਕਿਰਪਾਲੂ ਸਨ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ 4 ਕੁ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਹੀ ਬਰਾਤ ਜਦੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਬਰਾਤ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਕਿ ਬਰਾਤ ਵੇਖੀਏ, ਬਰਾਤ ਜਾਂਦੀ ਪਈ। ਇਹ ਆਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਰਾਤ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਮ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਰਾਤ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਕੌਣ ਕੌਣ ਬਰਾਤ ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਰਾਤ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਨ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਭਰਾ ਦੀ ਬਰਾਤ ਨਿਕਲੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ, ਤੇ ਮਾਲਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਵੀ ਨਾਲ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਸਨ। ਸਾਰੀ ਬਰਾਤ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਅਚਾਨਕ ਧਿਆਨ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਉੱਤੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਮਾਲਕ ਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਵੱਲ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤਨ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਸਰਦੀ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਠੰਡ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੋਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਸਨ ਤੇ ਦੰਦ ਨਾਲ ਦੰਦ ਵੱਜਦੇ ਸਨ, ਸਰੀਰ ਕੰਬਦਾ ਸੀ, ਲੂੰ ਕੰਡੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਇਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਉਸ ਬਾਲਕ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਹੋਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਠੰਡ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਭਲਿਆ? ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਗਰਮ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਪਾਏ? ਕੀ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਤਨ ਤੋਂ ਨੰਗਾ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਦੇ? ਤੇ ਉਹ ਬਾਲਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਂ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਨੰਗੇ ਪਿੰਡੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਠੰਡ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਹਰੇਕ ਮਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਬਣ ਕੇ ਚੱਲੇ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਰਾਜਾ ਬਣ ਕੇ ਚੱਲੇ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗੇ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਦਿੱਖ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਲੋਕੀ ਦੁਨੀਆ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦੀ ਹੀ ਰਵੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣੇ ਹਨ, ਘਰੇ ਗਰੀਬੀ ਹੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਘਰੇ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਟਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਨੇ ਮੋਟੇ ਕੱਪੜੇ ਕਿੱਥੋਂ ਪਾ ਦੇਣੇ ਹਨ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਹੀ ਦੇਣੇ ਹਨ,
मेरी माता मैनू जांदिਆਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਦੇਵੇਗੀ, पर ਇਹ बालक ਨੂੰ ਜੇ मैं ना ਕੱਪੜੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰ ਹੀ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਜੇ मैं इस बालक ਦੇ तन ਨੂੰ ਢੱਕ ਦਵਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵੱਖਰੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸੁੰਦਰ ਪੋਸ਼ਾਕ ਉਤਾਰੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਨਾ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦਾ, ਨਾ ਸੁੰਦਰ ਪੋਸ਼ਾਕਾਂ ਦਾ। ਮਾਲਕ ਜੀ ਲਾਲਚੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਸਾਧੂ ਬਾਬੇ ਲਾਲਚੀ ਹੈ ਨਾ, ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਝੂਠ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪਬਲਿਕ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਤੇ ਭੀੜ ਬਣ ਆਵੇ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਪੈਸਾ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲੇ ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੋਰੀ ਕਰੂਗਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਉਂ ਕਰੋ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਲੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਨ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਠੰਡ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਵੋਗੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਠੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੰਗੜਦਾ ਰਹੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਉਸ ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇ ਆਏ ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਰਾ ਤਨ ਨਾ ਠਰਦਾ ਰਵੇ। ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤਨ ਹੈ ਜੇ ਠਰੇਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਬਿਮਾਰ ਪੈ ਜਾਵੇਂਗਾ, ਅਤੇ ਬਿਮਾਰ ਪੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਬੁਰਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇੰਨਾ ਮਨ ਕੋਮਲ ਸੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਪੋਸ਼ਾਕ ਪਹਿਨਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਚੁੱਪ ਰਹੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਉਹ ਪੋਸ਼ਾਕ ਕਿੱਥੇ ਛੱਡ ਆਏ ਹੋ? ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਾਤਾ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਨੰਗਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਿ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਇਆ। ਠੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਉਹ ਕੰਬਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁੰਦਰ ਪੋਸ਼ਾਕਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਸੁੰਦਰ ਪੋਸ਼ਾਕਾਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੱਚਾ ਠੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਠਰੀ ਜਾਣ ਦਿਆ ਹੈ? ਤੇ ਮਾਤਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਉਹ ਪੋਸ਼ਾਕ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਨੰਗੇਜ ਢਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹ ਠੰਡ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਤਾ ਨੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਗਲਵਕੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਲਿਆ। ਮਾਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਉਮੀਦਾਂ ਸਨ ਕਿ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਖਰਾ ਉਤਰੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਤੇ ਮਾਲਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕਾਰਜ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਜਿਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿਉਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਸ ਹਨ ਉਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਲਾਏ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਲਕ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗਾ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਾਂਗਾ, ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਾਂਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਢਾਲ ਬਣ ਕੇ ਖੜਾਂਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਦੋਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਜੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਣ ਲੈਣੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੌਤਕ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਾਲਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੇ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਰਾਏ ਜੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਪਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੀ, ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਇੱਕ ਮਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਸਕਦੀਆਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਇਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮੰਜੀਆਂ ਤੇ ਪਾ ਦੇਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਜੋ ਹੋਣ ਦਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਧਾਂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ
ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ परमात्मा ਦਾ ਜੋ ਨਿਯਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਲਕ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਪਾਸ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਧਨੀ ਬਣਦੇ ਗਏ, ਤੀਰ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਦੇ ਧਨੀ ਬਣਦੇ ਗਏ, ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਧਨੀ ਬਣਦੇ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਹੀ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਚੱਲੇ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਆਏ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਚੌਥੀ ਜੰਗ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਲੜਦੇ ਪਏ ਸਨ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੀਰ ਦੇ ਜੌਹਰ ਵਿਖਾਏ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਦਵਾਂ। ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਐਸੇ ਧਨੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਸਿਖਾਈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਤਲਵਾਰ ਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਿੱਕੇ ਪੈ ਗਏ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਚੀ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪਾਉਂਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਤੱਕਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੱਕ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਤਿਆਗ ਮੱਲ ਤੋਂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹਨੇ ਤੇਗ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਤਿੱਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਚੌਥੀ ਜੰਗ ਲੱਗੀ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਭ ਕਾਰਜ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕਾਰਜ ਬੇਬੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਸਨ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜੰਗ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫਤਿਹ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ। ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮਹਿਲ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਵੀ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੁਰਗੱਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੁਰਗੱਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰੇ ਭਾਵ ਕਿ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਭੇਟ ਕਰ ਦਵਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਿ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਾ ਵਾਰਸ ਕੌਣ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਿਆਲ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਇੱਕਦਮ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਇਆ ਦੇ ਦਾਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਖੇਡਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਸੇ ਮਸੰਦ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਦੇ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਂ ਮਾਂ ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ, ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਰਜ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮਾਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ 3 ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੇ। ਇੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਟਾਰ ਬਖਸ਼ੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਾਲੀ ਪੋਥੀ ਬਖਸ਼ੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਪੋਥੀ ਬਖਸ਼ੀ, ਇੱਕ ਬਖਸ਼ੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਟਾਰ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ
गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी नूं भेंट कीता ना ते सतगुरु कहन लगे कि माता जी तुहाडा पुत्र एक ऐसा योद्धा बनेगा कि तुसी फिक्र ना करो किसी तरह दा। मालिक जी ने किरपा करदियां होया ये तीन चीज़ां एक रुमाल नाल बख्शिश कीता, जिहड़े कि सतगुरु हर समय अपने नाल रखदे सन। कहण लगे कि ये तिन्ने चीज़ां रुमाल, कटार ते गुरबाणी दी पोथी अपने पुत्तर नूं दे दिओ ते तुसी देखियो चढ़दी कला दे विच ही जावेगा तुहाडा पुत्तर, तुसी फिक्र ना करो किसी तरह दी। गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी दे तीनों चीज़ां दी बख्शिशां लैंदे होए जदों माता जी अपने पुत्तर गुरु तेग बहादुर साहब जी दे कोल पहुंचते हैं अते बचन करते हैं कि पुत्र ये तेरे वास्ते तुहाडे पिता ने नहीं, ये ना समझे कि पिता दे वल्लों चीज़ां भेंट कीतियां गईयां, भावें कि संसारी रूप विच वो तुहाडे पिता ही हैं पर गुरु नानक दी गुरगद्दी ते सुभाईमान हैं। इस करके गुरु नानक दा स्वरूप जाणदियां होया पुत्र ये तीन चीज़ां एक कटार, एक गुरबाणी दी पोथी अते तीसरा जिहड़ा सतगुरु जी दा रुमाल है जिन्हों मालिक जी हर समय अपने नाल रखते सन, ये अपनी झोली दे विच पवा लवो ताकि तुहाडे उत्ते परमात्मा दी एक कृपा बनी रहे। ते गुरु तेग बहादुर साहब महाराज ने वो कटार अते वो गुरबाणी दी पोथी अपने सीने दे नाल ला के रखी ते तीसरा जिहड़ा रुमाल सी उहनूं भी बख्शिश दे तौर ते अपने कोल रखिया। सतगुरु कृपा करन जिहड़ी आपां गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी दे बारे विच लड़ी आरंभ कीती हुई है, मालिक दया करन ताकि जो सानू सतगुरु जी दे घर तो कुछ ना कुछ प्राप्त होंदा रहे। असी गुरु साहब दीयां जिहड़ियां पावन कहानियां हन, पावन जीवन है जिहड़ा इनू अपनी जिंदगी दे विच ढालण दी थोड़ी थोड़ी कोशिश करांगे जदों ते मालिक भी ऐसी मेहर करनगे, दया करनगे साडे उत्ते कि साडा जीवन जिहड़ा है, साडी जिंदगी जिहड़ी है वो बदलदी जावेगी। सो आप जी दे सामने जिन्ना को समा बख्शिश किया गया सी उन्होंने मुख रखते हुए जिन्नियां को विचारां होईयां हन उहदे बाद जो कल दा समा है उहदे विच रहिंदियां विचारां सतगुरु जी दीयां जिहड़ियां हन वो आपां सरवण करांगे। किस तरह सतगुरु सच्चे पातशाह जी अपने सिखां दा भला करदे हन, अगे चल के मालिक जी ने की कौतक कीते। सो सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब महाराज मेहर करन, गलतियां भुलां चुकां दी खिमा बख्शण, गुरु की संगत गुरु ग्रंथ साहब महाराज सच्चे पातशाह जी बख्शण योग हन, होईयां भुलां चुकां दी खिमा बख्शो जी। फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।